परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी हुई साध संगत जीओ, आप माई भाई तनता दे योग हों। जिन्हां नूं सतगुरु जी दे चरणां दे विच बैठण दे सुभाग समय प्राप्त होए आ। महाराज जी कहंदे जिहड़ी याद साईं दी विच विचरे, जिहड़ी याद साईं दी विच विचरे उही लेखे दे विच समा पैंदा है। जिहड़ा समा अजाई बतीत हुंदा है ओह समा अजाई चले जाता है। आओ सतगुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जीवन इतिहास चलता आ रहा है। तो गुरमुख प्यारिओ, अज दे दिन कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं गुरता गद्दी दिती अते आप सचखंड बयाना कर गए सन। अज दे दिन माता साहिब देवां जी भाई राम कौर जी ने वापस पंजाब नूं मुड़ना। माता साहिब देवां जी जिन्ना चिर सतगुरु जी दे दर्शन नहीं सी करदी, कुछ भी खांदी पींदी नहीं सी, सिर्फ केवल ते केवल दर्शना तक ही संबंध सी माता साहिब देवा जी का। तां गुरमुख प्यारिओ, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सिर्फ दर्शन ही करदी सी, होर कोई संबंध नहीं सी। सतगुरु जी ने अपना सचखंड जाण दा समा नेड़े आया जान के अपने महल साहिब देवा जी नूं दिल्ली माता सुंदरी जी पास भेजण दी सलाह कर रहे सन। माता सुंदरी जी उस समय जदों तो परिवारक विछोड़ा पिया सी, उस समय तो दिल्ली की धरती ते रह रहे सी। हुण सतगुरु जी ने अपना समा नेड़े आया जान के सचखंड दा अपने महल साहिब देवा जी नूं दिल्ली माता सुंदरी जी दे पास भेजण दी सलाह कर रहे सन। भाई राम कौर जी दी माता ने जिहड़ी उन्हां दे मगरे मगर ही नदेड़ आ गई सी, बेनती कीती कि सच्चे पातशाह
मेरा यह इको एक पुत्र है, कृपा करके इसनूं मेरे नाल घर भेज दिओ। गुरु जी ने भाई राम कौर नूं आखिया कि तुहाडी माता तुहानूं लैण आई है, इन्हां नाल घर चले जाओ। भाई राम कौर जी ने बेनती की, सच्चे पातशाह मैं नियत किया होया है कि आप जी दे दर्शन करन तो बिना भोजन नहीं खाना। हुण जे मैं आप जी पासों चलिया गया तो मेरा फिर की नियम किस तरह निभेगा। गुरु जी ने वचन किया कि जब तुसी बाहर शिकार खेडन जाया करोगे तो तुहानूं साडे प्रतੱਖ दर्शन होया करनगे। आखो सतनाम। महाराज जी कहते जदों तुसी शिकार खेडण वास्ते जाया करोगे ना तो तुहानूं तुहाडे वाहिगुरू साडे तुहानूं दर्शन होया करनगे। जद भी तुसी साडा दर्शन करना चाहो, शिकार खेडण चले जाना, उत्थे मेरा दर्शन कर लवो। इस तरह हुक्म मन के भाई राम कौर जी अपनी माता दे नाल पंजाब नूं जाण लई तैयार हो गए। नंदेड़ की धरती ते हजूर साहब सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ये वचन आखे सन। गुरु जी ने साहेब देवा जी नूं आग्या की कि तुसी इन्हां दे नाल दिल्ली चले जाओ। कहंदे महाराज मेरा तुहाडे बिना कौन है, पेके मेरे नहीं है, पेके मेरे नहीं है ते पिछे कोई रहा नहीं है, एक तुसी ही मेरा आसरा हो ते मैं तुहानूं छड्ड के किस तरह चले जावां, वो भी इन्हां दुखां दे विच। क्योंकि महाराज जी नूं पता सी भी असीं ने भाणा वरता जाना है, असीं ने सचखंड नूं जाना। कहंदे तुसीं इन्हां दे नाल तुहाडी भैण उन्हां दे कोल चले जाओ। वो दिल्ली रहिंदे ने, तुसीं उन्हां दे नाल दिल्ली चले जाओ सुंदरी जी दे पास। माता सुंदरी जी उत्थे सारी संगत तुहाडी दोहां दी साडा रूप जान के सेवा करेगी। तो गुरमुख प्यारिओ, श्री साहिब देवा जी ने बेनती की कि स्वामी जी मेरा नेम है कि मैं आप जी के दर्शन करन तो बिना मैं अन्न जल नहीं सकती। तुहाडे तो विछड़ के मेरा ये नेम किस तरह पूरा होवेगा। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा साडे आप 5 शास्त्र लै जाओ, साडे 5 शास्त्र लै जाओ, इन्हां नूं अदब सत्कार दे नाल रखना ते अमृत वेले स्नान करके साडा ध्यान धर के जद इन्हां नूं देखोगे तां साडे दर्शन हो जाया करनगे। आखो सतनाम। इस तरह तुहाडा नेम निभ जाएगा। इस तरह नीचा करके माता जी नूं भाई राम कौर उन्हां दी माता नाल कुछ सेवादार दे के दिल्ली नूं भेज दिता। माता जी दिल्ली पहुंच के माता सुंदरी जी पास टिक गए।
ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਦਾਸ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਰੋਜ਼ ਸਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੂਪ ਜੋਤ ਲਾ ਕੇ ਪੂਜ ਕੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ 5 ਸ਼ਾਸਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। 2 ਬੱਸਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਮਾਜਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ 5 ਸ਼ਾਸਤਰ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਸੰਮਤ 1818 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨਾਮ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਜਦ ਸੰਮਤ 1765 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਆਜੂ ਪਰਜੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾਏ ਸੀ। ਮਜੀਦੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਵਾਏ।
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁਕਟ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਜੀ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 5-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹਲਤ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਇਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਬਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਬਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਕਿਉਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਕਟਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਕਟਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਟਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਟਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੁੱਟਕ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਮੂਹਰੋਂ ਸੁਰੀ ਮੰਗਵਾਉਣ। ਤੇ ਦੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 2 ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਦਰਸ਼ਨ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਭਰੂ ਪਠਾਨ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ 2 ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਤੇ ਅਤੌਲੇ ਖਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸੀ 2, ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਤੇ ਤੌਲੇ ਖਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੌਲੇ ਖਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਜੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੱਕ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਠਾਨ ਵੀ ਦੋਏ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਲ ਖਾਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੱਖੀ ਭਰਮੇ ਪਏ ਸੀ, ਲਵੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਦੇ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਸੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲੇ ਪੈ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ, ਜਾਮਾ ਪਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਗੁਲ ਖਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਏ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬੱਖੀ 'ਚ ਕਟਾਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਕਟਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਕਰਿਆ, ਕਟਾਰ ਸੀ ਲੰਮੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.25 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਟਾਰ ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ, ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਕਟਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਝ ਸੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾ ਟੁੰਬਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਟਾਰ ਸੀ ਚੌੜੀ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਇੰਚ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੁਰੋ ਐਨ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਠਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਾਣਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਫੜ ਲਏ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮੇਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲ ਖਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੀਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਸੀ, 25 ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖੀ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਸਿੰਘ, ਅੰਦਰ ਆਓ ਜਲਦੀ ਜਰਾ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 5 ਸਿੰਘ ਭੱਜ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਆਏ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਲਹੂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੌਲੇ ਖਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਭੱਜਣ, ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਨਾਲ ਰੱਸਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੰਬੂ ਖੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਰੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਭੱਜਣ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤਤ ਸਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਲ ਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ
ਤੇ ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਅਤੌਲਾ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਭੱਜਣ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੁੱਟ ਮਰ ਕੇ ਘੋਰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌੜੀ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਟਾਰ। ਜਦੋਂ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਲਹੂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਐ ਚੋਰਿਆ ਮੰਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੁਬ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਸਿੰਘ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੈਦ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਗਵਾਏ, ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵੈਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਪੂਰਨ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ ਛੇਤੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਰਹਿਣਾ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਬਸ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਛੇਤੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਖਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਹੂ ਬੜਾ ਵਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੁਨਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਧੁਨਸ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਿੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਚਿੱਲੇ ਤੇ ਤੀਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਤੰਬੂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੇਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫੇਰ ਖੂਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਵੈਦ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਰ ਕਸਾ ਦਿਓ। ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਭਰਾੜ ਖੁੱਲਿਆ ਪਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕਾਮਰ ਕਸਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਮੱਲ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਮਰ ਕਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ, ਭਰਾੜ ਖੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਦੀ ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਰੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰਹੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰਹੀ,
ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਤੰਬੂ ਲਾਓ, 2 ਕਨਾਤਾਂ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਕਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਚਿੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਕਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਬੱਖੀ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਂਕੇ ਤੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕਨਾਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਨਾਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਦਿੱਤੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਿਖਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜੋ ਕਰਤਾ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਵਚਨ ਜੀ। ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਏਗਾ, ਬੁਖਾਰ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਪਟਿਆਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਠੰਡ ਜੀ ਹੋਈ ਤੀ ਜੀ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਭਰਾੜ ਬੱਖੀ ਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਆਪ ਸਜਾਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 32 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 22 ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। 22 ਸ਼ਸਤਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਢਾਲ, ਕਟਾਰ, ਰਿਵਾਲਵਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 22 ਸ਼ਸਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਐਨ ਪੂਰੇ ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 5 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤਥਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਰੇਗਾ ਨਾ ਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ 5 ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ।
ये बचन महाराज जी ने उच्चारण किए। कहते जिन्हें मेरे दर्शन करने होण वो मेरे खालसे दे दर्शन करन, जिसने साडी आत्मा दे दर्शन करने होण वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का दर्शन पाठ करे। आप जी ने फरमाया गुरु ग्रंथ जी मानियो, गुरु ग्रंथ जी मानियो, प्रगट गुरां की दे, जो प्रभु को मिल बोझ, जो प्रभु को मिल बोझ है। जिहड़े कहते मैनू मिलना चाहते ने, मैनू देखना चाहते ने, खोज शब्द में लेहे, कहते उस शब्द की विचार करे, शब्द की खोज करे, उन्होंने मेरे दर्शन हो जाएंगे। आखो सतनाम। कतक सुदी दूज 1765 वाले दिन आप जी ने खालसा पंथ नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे ताबिया करके ये वचन किए। फिर सतगुरु जी ने गुरमुख प्यारिओ 52 वचन जिहड़े अंतिम समय 52 वचन कीते सी, वो 52 वचन की सी वो भी तुहानू समय दे नाल सुणावांगे, सतगुरु कृपा करना। 52 वचन जाते जाते महाराज जी ने कीते सी जदों सचखंड नूं गए। इस तरह आप जी ने कतक सुदी दी दूज संमत 1765 वाले दिन खालसा पंथ नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ताबिया करके अंमृत सकना, केस रखने, कसहरा पहनना, सातर नूं सदा ही अंग संग रखण दा हुक्म कीता। एक काल पुरख दी पूजा ते भाणा मनना खालसा जी दा मुख उदेश समझाया। इस तरह उपदेश धीरज अते खालसा पंथ दा उदेश कथन करके आप जी ने कतक सुदी 5 संमत 1765 नूं अपनी अंतिम तैयारी करके और जाते उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाहा दे महावाक अनुसार अपनी ज्योति जिस महाज्योति विचों आई सी उसे विच लीन करने वास्ते खालसा जी ने हुक्म किया कि साडा अंगीठा तैयार करो अते उहदे 4 सपेरे कनाता ला दिओ। उस तरह जिवें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी स्वरूप प्रकाश किए, इस तरह चिखा चंदन की चिखा चिड़ी गई ते तैयार किया गया। हुक्म मन के सिंघां ने चंदन का अंगीठा तैयार कर दिता अते कनाता ला दित्तियां। संगत नूं फिर उपदेश दिता महाराज जी ने। सतगुरु जी की आग्ञा अनुसार जब चंदन की शिखा तैयार हो गई, उहदे 4 सपेरे कनाता लगाईਆਂ गईयां तां ਸਿੰਘਾਂ ने रो के रोंदे हुए मन अते नीर भरियां अखां नाल बेनती कीती, महाराज इत्थे प्रदेश विच सानू किहदे आसरे छड्ड के जा रहे हो? असी हुण किस दे दर्शन करके अते उपदेश लैके अपना हलत पलत सवारांगे। ਸਿੰਘਾਂ दी ये बेनती सुन के जदों आप जी ने वेखिया कि सिंह साडी वैकुंठी गमन की तैयारी सुन के बहुत सोग आतर भी बड़े बरलाप करने, बड़े रोन लग रहे ने सारे सिंह। सब नूं बिठा के आप जी ने बड़े प्रेम नाल कहा, कहते हे प्यारे सिंघो, ईश्वर की मर्यादा अनुसार ये अस्थूल शरीर मिलते तो विछड़ते रहते हैं। ये शरीर का प्यार कदे नहीं निभदा, यह बिनसनहार है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी साडा हिरदा है। बचन ने महाराज जी दे, गुरबाणी साडा हिरदा है ते रात दिन इस नाल मिल के हर प्रभु के गुणां विच अपने मन नूं जोड़ना, इसनूं अपने हलत पलत दा साईं ते जमां दा दुख नाश करने वाला जानना। जो मंगोगे इन्हां तो
ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੈਸਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਪੰਜ ਰਹਿਤਵਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਜਾਣਨਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੰਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੱਟ 4 ਦੇ ਕਰ ਲਓ, 3 ਦੇ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਦੇ ਕਰ ਲਓ। ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਬਾਣਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨੀ ਸਿੰਘਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਮਈ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੁਨੀ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਦਾੜਾ ਧੀਰਜ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਦਾੜਾ ਹੇਠੋਂ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਦਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੋਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੁਸੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਸ ਨਾਹਿ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਰ ਤਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਹੇ। ਆਦ 5 ਦੋਹਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮਖਮਲ ਮਲਮਲ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਲਈ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਧੁਣਸ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਫੜ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ 1.5 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਤਵੇਲਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਿੰਘ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਘ ਤਵੇਲੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚਿਖਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਚਿਖਾ ਚਿਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਵੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੀਨ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਨਾਤ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਸੂਹ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
इस कौतक नूं वेख के संगतां बहुत हैरान होई भी ये की कौतक है। ये महाराज जी ज्ञान करा के गए सी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, कहते तुहानू साडे चरण नहीं दिखा करनगे, तुहानू साडा शरीर नहीं दिखा करेगा। अज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी गुरता गद्दी ते प्रकाशवान ने, दिखते ने किसी नूं गुरु दे चरण, गुरु दा शरीर दिखदा किसी नूं? गुरु बोलदा है जिहड़े उहदे प्यारे ने वो बुलाउंदे ने महाराज जी नूं, ते महाराज जी बोलदे आ। जदों गुरबाणी पढ़दे आ ना आपां, उदों गुरु जी बोलदे आ, समझ लो उदों गुरु जी बोलदे ने। तां गुरमुख प्यारिओ, इस तरह संगत नूं दीदार दे के आप जी चंदन दी चिखा दे बल तुर पए। जदों चिखा दी बल तुरे, ਸਿੰਘਾਂ ने कूका मार मार के रोए, ਸਿੰਘ ਭੁੱਬਾ मार मार के रोए। ਤਾਂ ਗੁਰमुख प्यारिओ, चिखा दे चार सपेरे कनातां ताणियां होईयां ने। आप जी ने सब संगतां नूं हुक्म कीता कि जद चिखा उत्ते बैठांगे तुसीं चिखा दे अंदर नहीं आउणा। ये वचन करके गुरु जी चिखा दे पास पुज गए ते आप अपने सातरां सहित त्यार बर त्यार होके चिखा दे उत्ते चौगड़ा मार के बैठ गए। उपरंत जदों चिखा दे उत्ते बैठे ते अगन देवते नूं आग्या कीती, क्योंकि सब कुछ भै दे विच आ। भै विच चले लख दरिया, भै विच अगन कढे बेगार। दरिया भी महाराज दे भै विच सन, अग भी महाराज दे भै दे विच अज भी भै दे विच चलदे ने। ते अगन देवते नूं आग्या कीती, महाराज जी चौंकड़ा मार के जदों चिखा दे चंदन दी चिखा ते बैठे ते गुरमुख प्यारिओ उसे समय अगन देवते नूं हुक्म कीता तां गुरमुख प्यारिओ अग प्रचंड हो गई। आखो सतनाम। अपने आप चिखा नूं अग लग गई। इत्थे केवल जथेदार संतोख सिंह जी साडे स्थान की सेवा करनगे। ये भी वचन कर गए सी महाराज जी, कहते इस स्थान की इत्थे केवल जथेदार संतोख सिंह जी साडे स्थान की सेवा करने वास्ते टिक जावे। बाकी संतोख सिंह नूं वचन कीता कि इत्थे जो बहुत धन आवेगा उस नाल लंगर ही चलाना, साडी यादगार नहीं बनाउणी। महाराज जी कहते जो बनाएगा उसकी कुल का नाश हो जाएगा। फिर भी उन्होंने जगह ते यादगार बनाई, कहते कोई गल नहीं, जे साडी कुल का नाश हो जाएगा कोई गल नहीं, पर गुरु की यादगार की निशानी तो रहेगी ना, अंगीठा साहब का निशानी तो रहेगी। इस उपरंत सब सिख संगतां ने चिखा दियां प्रदक्षिणा करके आप जी नूं नमस्कार कीती ते चिखा कनात दे बाहर चारे पासे बेअंत दीवियां ते मसाला दी रोशनी सी अते दिन दे बराबर प्रतीत हो रही सन। बड़ा चानना कीता होया सी। कनात दे अंदर अद्भुत नाद शब्द प्रकाश चमत्कारे सुनाई दे रहे सन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह दे आवाज़ें भी लगातार तक सुनाई दे रहे सन। जद गुरु जी अपने जोग बल दी अग्नि नूं प्रचंड करके ज्योति जोत शक्ति नूं ब्रह्म धार गए ते रस्ते विच आकाश मंडल विच नाल लै गए। आप जी दे आगमन की खुशी विच देवतियां ने आकाश विच नौबता घंटे घड़ियालां बजा के जय जयकार दे शब्द उच्चारण कीते अते पुष्प बरखा करके आप जी का स्वागत किया। संगत की दिशा इस प्रकार सतगुरु जी तां सचखंड बराज गए, परंतु जिहड़े सिख संगतां कनात तो बाहर बैठियां सन आप जी दे महान गुणां नूं याद करके नेत्रां 'च जल घेर रहीआं सन।
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਇਤਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿੱਥਲ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਵੈਤ ਘੋੜਾ ਤਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਗੜੀ ਪਛਾੜੀ ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਰੱਸੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਵੇਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਵੈਤ ਘੋੜਾ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਵੈਤ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਜੰਗਲ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਊਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ ਆ ਬਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੈਤ ਘੋੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਗ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਜਦ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ। ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਸਟ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਲਾਸਟ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਘੋੜਾ, ਬਾਜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਬਾਜ ਸਮੇਤ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਵਿਜੋਗ ਵੀ ਅਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ
ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕਵੈਤ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਤ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਦਭੁਤ ਕੌਤਕ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਨਾਤ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਰਾਖ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਕੋਈ ਕੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਚੁਗਦੇ ਹਾਂ ਕੜਾ ਲੱਭਦੇ ਆ ਔਰ ਰੁਪਈਆ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਪਰ 22 ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਿਖਾ ਦੇਖੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਪਹਿਨ ਕੇ ਚਿਖਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੀਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਿਣੇ ਸਣੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਬਾਜ ਸਮੇਤ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪਧਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਭੂਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬ ਚਲ ਨਗਰ ਤਥਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਨੰਦੇੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਸ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾਸਤ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਧੂਪ ਦੀਪ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲਵਾਦ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ, ਤਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ 1001 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਨੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੇਗਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਰਦਾ। ਸਰੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੱਲੀ ਚਾਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਔਰ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੈ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਰਾਵਾ ਪੇਵੇ। ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਕੌਤਕ ਨੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ 9:30 ਵਜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਵੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦੇ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਪਲਾਂ ਦਾ ਖੜਕਾ, ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਖੜਕਾ ਹੋਏ ਪੂਰਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਐ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੜਕਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਖੜਕਾ ਸੁਣਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਏ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਹੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਸੁਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਔਰ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਖਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੱਕਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੱਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਰਸਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ। ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਥਾ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਤ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ। 8-10 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4-5 ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾ ਲਓ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਚਿਮਟੇ ਵਜਾ ਲਿਆ ਕਰੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਿਮਟਾ ਵਜਾ ਲਿਆ ਕਰੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਅੱਗੇ ਹੋਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗੇ।
आओ श्लोक दे विच बोलीए अरदास हुक्मनामा साहिब कड़ा प्रसाद दी दिगा लैके फिर आपो अपने कारो विहार करने ने। लोग सुखीए पर लोग सहले, नानक हर प्रभ आपे मिले। श्लोक पवन गुरु पानी पिता दाई दाया खिलै सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुखी उजले केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल उजले केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुखी उजले केती छुटी नाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।